hay thằng ngày ní bởi dương cái tới miền bờ thiên là bọt chả na mà đang thay chọc mình chọc ấy và rồi nèวันนี้เอาไว้ได้สำคัญบาคือลิกอาชีพลำดับกัมพูระบอบฟิบอารบอย่างพร้ำคือจับดำนาการบานมวยสัปดาห์หายเนาะบานเนอร์อะไรมองตัวตัวนี่บ้าแล้วตัวอะไรมองตัวไปสปานโดยบานปีไอ้บ่าเรียนเลยจบไปนั่งปีเลยบ่าใช่เรียนป่ะเนี่ยบุญมวยโอ้บุญมวยจังปีประกวดผมมวยบรรทุกนะบ่าจังไงนี่ก็ทัดในขนมประเทศระบอบมวยได้สำหรับลูกโจเซมเรโยธากอดจะจริงดอกใบชนามให้กอดมาเลือกตีปีแต่ตัวบานจุกเจหรืออย่างน่ะนั่นก็ยืมเมียนประเทศบอดก็ยืมมวยได้วันนี้ไว้ได้สำคัญบางพอดก็คือตีซาดอกโดกีฬาก็คือหนึ่งเตอบัดในไงตีมวยใครกันแง่จังไงนี่ไงตีมเพย์ใบให้เดินซอดับปีเป็นไงเทียได้เนาะวันนี้ยืมเมื่อสันตุในการดอกโดกีฬาก็พรีมลิกเดินเจตายลิกดำบงกีบ่าลิกดำบงกีใจลอยชรานะบ่าให้ความเมียนสมนุสัวเทียได้รนสัวแต่โอ้พรีมลิกโอ้เกี่ยวคลับจำได้ลอยตกจัดประชาชนติงกีฬากอไทยเหตุไอ้กีฬากรในกรมพรีมลิกออสเซอร์มีเนี่ยชนะเปียนบอลบอลลูนดออันนั้นก็ทัดในขนมเทียนบอลยังไงแต่ตอนยังไงนี่เนาะจังยังจับได้มาคือเจงปีกาดอกโดกีฬากรมันติ๊กเตอร์กระทำไปเลยนี่ยังอัดตอนสรุปบานอ่อนแต่เราได้กรอนไทยเจตูเดเล็กมันดอซอนทาขนมจำนำลิกบาคือแต่งปรามระเบาะรบเมียนโดยจีพรีมลิกบุเดลิกาลาลิกาลิกอองนังสรีอานังยังเมื่อเตอพรีมลิกกระทำไปเรียนในสั้นอัดตอนดอลตูเดเล็กหาทับบัดในเราเต้คือเมียนระหดดอลเตอร์บาคือปีกระดอสัญญาดอกบุญปอนเรียนพาวไทยบาชนเอาเล็กมวยนะตอนอ่อนในเราเต้ปัญหาไว้เด็กกลัวกอดสำกอเนี่ยสรีอาเลี้ยงลายมาเล็กปีวิ่งบานในทาในขนมประเทศอิตาลีนั่นคือตายแต่ชัดในเล็กใบหรือกับเล็กบุญบาคือเมียนเล็กปีเมียนอาลามองบุเดลิกานังลาลิกาปัญหาชนะนี้กระทำไปเรียนในสั้นคือสรีอาโลกบาคือลาวมอลเลปีจำนายออกประมาณ180 เหรียญให้บาคือลาลิกา515 เหรียญบานในขนมประเทศสเปนเนี่ยให้บุเดลิกา505 เหรียญหนึ่งลิกอองทวีตบัตแต่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะคลับได้จำนายลอยช้าปนใต้ขนมกรอบคันลิกอองทัดในจำนวนธนาที่พรามบาคือเมียนตรำแต่410 ปีเหรียญพาวน์แต่ปนนอจังไม่ในทางกึศตรำมาดอซ้อนร้นยังเกินทาพรีเมียร์ลีกคือในใต้จะคลับได้เชียนโมเกดอได้บาคือตรำไปเลยนี่จังยังรองจำบรรทอเตียทาตาพรีเมียร์ลีกจำนายออกปนมานในขนมเดินดอกโดเกลากอเดินกระดาเมียนในทางในขนมฉบับระบบฟีฟ้าคือมวยระดับกาเกอันญาตเอาเมียนกาติงโดปีดองแบบมวยซัมเมอร์หนึ่งวินเทอร์แบบไม่ได้ทำมวยระดับกระดาให้มวยเจ็ดระดับอย่างเงี้ยเนาะระดับอย่างเงี้ยยังเฟื่องการดอกโดปีจนล็อกใครแม่กระดาดอกใครกลุ่มแพะแบบแปะกันดาระดับกาแต่มาดองจะบอกว่ายมสมกัดที่บอกยมชอบอะไรดังได้จังสูบองกระหล่อมอทลบเมียนปอนเมียนมองยุ้ยตั้งไปจุดนอนลูกอาเซนเวงเกอร์ดักนอมอาร์เซนอลล่ะแบบการนั้นโดยเฉพาะเชลซีก็ลุยเตะตรงอัสลีโคลงเปลตีซาบอลโดบัตถุยอันนั้นเกไม่ได้บอกดักอีไหนได้ลงกันไหนเลยในขนมแบบหรือเกี่ยวกับทาทอมันโดนตีซาบอลโดเกลาก็คือมันอายบาคือเฟอร์บานบาคือในตีซามันตอนเราก็เกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเฟอร์บานที่บาเกี่ยวเอาเฟอร์บานที่ปอนใต้เจในขนมอมลงบาคือปงประกวดจังกระดอยปันใต้อุทิศาเกลากอมวยนามวยเดมีนไวชนะพอดกิจสัญญาทาแหลกกระดาษตรงทรีทรานสเฟอร์อาจจูอาจไอ้มาช่วยบรรทายกรมได้ของปุ่งได้ช่วยปัญหาบ้านนั้นอาจเฟื่องบ้านพิเศษปันใต้เกลากอได้จบกิจสัญญาอุทิศาเกลากอไว้ขมิ้นเดมีนสักกระดานปูนในกิจสัญญาเวงให้เนี่ยไอ้มันอาจหมดเฟื่องดอกโดนฟีนักบานตีบ้านนี่คือฉบับในขนมพรีเมียร์ลีกยังแต่ดอกจังไว้ก็ได้ก็มีฉบับไหนพวกแม่บองบานเฉลี่ยให้จังประเทศบอสเยอะบัตรคือยังบานพินในแคปชั่นไหนบัตรคือมีนชายเหมือนเต้นก็ไม่คาเป้เป็นเลี้ยบองยังจับดามปีสถานเพียบกรมห้องกระหอมลิเวอร์พูลม้วนนะบองยังไม่ได้การรีบชมกรมตามบองตามแดนเมื่อแบบลิเวอร์พูลสัปดาห์ที่มวยคือบานทำมาบรรทุกไอ้เนาะโดยการทำไมนี้มาอยู่กับซอมันปีต้นปีจังเนี่ยปีจังเนี่ยแต่ชื่อเรื่องปัญหาอารมณ์เมนจำที่บาคือปีปอนมาเพย์บนปีปอนมาเพย์พรำลิเวอร์พูลจะกรมเชียงไอ้เมียในทางกรมการดักนอมระบอบโลกอานิสโลดคือกอดบานมอดดอลเพลียมกอดเชียงไอ้จังเดเป็นแต่กอดแต่ตัวบานเชียงไอ้กอดจับประดามบาคือระดับการทำไมปีปอนมาเพย์พรำปีปอนมาเพย์ปรมวยคือกอดจับประดามจำนายมามีในท่าดำใบปงเรื่องกรมởคลางเตียนป
ប៉ុន្តែការចំណាយរបស់គាត់រហូតដល់ទៅជាង400 លានផោនទិញ big name superstar ជាច្រើនដែលល្បីៗបាទมันបានជោគជ័យទេ បាទ គឺធ្វើឲ្យតំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវរបូតទៀតបាទមានន័យថាគាត់បានរុះរើភ្លាមគាត់អត់ទុកចិត្តបានន័យថាកីឡាករដែលមានស្រាប់កំពុងតែល្អគាត់បានបាទគឺអនុញ្ញាតឲ្យចេញមានចាំបានទេដូចជា Lewis Dyer កីឡាករកូឡុំប៊ីបាទគឺចេញទៅដែរបាទគឺសម័យហ្នឹងដូច Fabinho ក៏ត្រូវចេញទៅដែរបាទចេញច្រើនណាស់ចេញច្រើនបងចេញបាទគឺ Sadio Mane ក៏ចេញដែរមែនទេបាទហើយគាត់ថាយកឈាមថ្មីមកឈាមថ្មីបាទគឺសម្រាប់ Liverpool ឈាមថ្មីកន្លងមកនោះថ្លៃបាទដូចជា Alexander Isak បាទពី Liverpool 120 លានផោនជាងបាទអរុនមួយទៀតបាទគឺដូចជា Florian Wirtz បាទ Florian Wirtz បាទកីឡាករអាល្លឺម៉ង់ក៏ថ្លៃដែរមែនទេរុនបាទ100បូក100បូកបាទថ្លៃមែនតើឥឡូវយើងមើលបាទឃើញថាគាត់ចំណាយលុយច្រើនមែនតើដល់ពេលលទ្ធផល2025 2026គឺអត់បានជោគជ័យអ្នកដែលត្រូវដើរចេញមុនគឺគ្រូបាទគ្រូចេញមកឆ្នាំនេះឥឡូវយើងចូលវិធានបទទៀតហើយឆ្នាំនេះ2026 2027គឺជាកំណត់ត្រានៅក្នុង Premier League ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992 93គឺបដូរគ្រូដល់9នាក់បាទអាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងវិធានបទយើងទៀតហើយយើងទៀតហើយដូរគ្រូច្រើនណាស់គឺយ៉ាងម៉េចទៅបាទគឺក្រុមដែលដូរគ្រូច្រើនឥឡូវយើងនិយាយពីសុខភាពនិងការរៀបចំរបស់ Liverpool ដែលរុនបានយើងបានដាក់វិធានបទនៅក្នុងហ្នឹងចង់និយាយថា Arsenal យើងមិនបាច់យកមកនិយាយទេព្រោះថាគាត់ជាក្រុម Defense Champion មានន័យថាជើងឯកខ្វះតិចតួចគាត់កែបញ្ហាទៅឃើញទៅសប្តាហ៍ទី1ល្អហ៎បាទ3-0ទៀតខោមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងមិនបាច់និយាយគាត់ទេគាត់ល្អហើយគាត់ជា hot favorite មួយហើយដែលគឺជាការពារតំណែងមួយគាត់ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងទុកគាត់ចោលចុះយើងនិយាយពី Liverpool ត Liverpool បាទគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានជើងឯកចំណាយអស់445 លានប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់បានទេឥឡូវយើងសួរមកថា Liverpool គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រូទាំង9ដែលត្រូវបដូរដែរបាទគ្រូនេះមកនេះគឺអេស្ប៉ាញទៀតអេស្ប៉ាញបាទគឺលោក Andoni Areola អូខេមកពី Bournemouth យើងមើលទៅគាត់ជោគជ័យនឹង Bournemouth បាទមានន័យថាស្វ័យបិទតែ Bournemouth មិនបានជើងឯក Premier League ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណាត់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណេះគឺជោគជ័យហើយបាទល្អហើយណាបាទល្អឥឡូវយើងសំណួរសួរទៀតថាតើគាត់មកដឹកនាំក្រុម Liverpool នេះគឺមានកីឡាករចំណូលថ្មីប្រហែលអ្នករុនជួយរៃរាប់ទីមើលមានទិញបានខ្លះហ៎បាទយើងមើលទៅដូចទិញកីឡាករអេស្ប៉ាញមកម្នាក់ដែរមានបងជប់មានមូណេសមកមួយមើលរុនមើលគាត់ថាគាត់ឲ្យចេញទៅច្រើនដែរបាទបើគាត់ឲ្យចេញទៅវាច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់មានកីឡាករដែលនៅស្រាប់ដូចជា Jeremy Frimpong បាទកីឡាករ Hugo Ekitike Alexander Isak បាទកីឡាករ Florian Wirtz បាទគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលលោកត្រូវប្រើមែនទេរុនបាទត្រូវប្រើគាត់ខ្ចីជើងបាន Ronald Araujo មកបាទពី Barcelona បាទល្អដែរណោះមកហ្នឹងខ្ចីជើងទេបាទខ្ចីជើងហើយគាត់បានទិញបាទគឺ Victor Muniz បាទចំណូលថ្មីដែរណាបាទមកឥឡូវមានសំណួរសួរវិញថាតើបាទសប្តាហ៍ទី1ការធ្វើដំណើររបស់ Liverpool អតីតជើងឯក Premier League 20សម័យជើងឯក Champions League 6សម័យនេះមើលទៅដូចអត់ទាន់ល្អទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាលោកគ្រូបាទគឺ Andoni នេះមិនងាយសេចទេមិនងាយបដិញចេញទេដោយសារអីដោយសារគាត់ត្រូវប្រើកីឡាករដែលមានស្រាប់ចំណាយនឹងសិនប៉ុន្តែគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ Alexander Isak បាទគឺ Florian Wirtz ពិបាករកគ្រាប់តាំងពីរដូវកាលមុនរហូតមកដល់ពីចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីគឺពិបាកមែនទេបាទគឺអត់ទាន់ fit ទេណាសោះគ្រាប់ហ្មងសោះគ្រាប់តែម្ដងគេហៅថាត្រោតណារាំងស្ងួតប៉ុន្តែរុនយើងទៅមើលបាទគឺយើងទៅមើលតំបន់កណ្ដាលរបស់ Liverpool ការពារយើងមិនបាច់និយាយទេ Liverpool អេមណាតែយើងមើលតំបន់កណ្ដាលថ្មីត្បិតតែកីឡាករបាទគឺហុងការី Dominic Szoboszlai Szoboszlai Mark Alistair បាទល្អណាស់ណាស់បាទហើយបាទគឺ Gravenberch បាទ Gravenberch កីឡាករហូឡុងបាទហើយថែមបាទគឺជាមួយនៅ Victor Muniz ទៀតគេថាអត់ទាន់ល្អបាទអត់ទាន់ល្អដូច Fabinho ដែលឮឈ្មោះគាត់ទេ Fabinho ធ្លាប់បងប្រេស៊ីលកីឡាករប្រេស៊ីលបាទគាត់ចេញពី Liverpool គាត់ទៅ Al Ahly ឈ្នះជើងឯក AC Champions League ឥឡូវនេះគាត់ទៅ Trabzonspor ជាមួយសាឡាអូខេជួបមិត្តចាស់របស់គាត់ជួបមិត្តចាស់របស់គាត់រនចាំមែនទេ
ចឹងយើងមើលទៅបាទគឺសុខភាពរបស់ Liverpool អត់ទាន់ស្រួលបួលទេតែនិយាយខ្លីយើងថាការត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានល្អទេប្រយុទ្ធខ្សត់គ្រាប់តាំងពីចុងរដូវកាលចាស់មកដល់រដូវកាលថ្មីពីហ្នឹងសម្រាប់កីឡាករដែលគេហៅថាអ្នកវ័យក្មេងបាទ Alexander Isak លេងជាមួយ Newcastle ល្អផ្លាស់មក Liverpool អត់ល្អបាទញោមយីដោយសាររបស់តម្រងធ្លាក់ចុះ Florin Wirtz លេងជាមួយ Leverkusen ឈ្នះជើងឯក Bundesliga មកលេងជាមួយនៅ Liverpool ថ្លៃហើយរករាប់អសិលបានទៀតបាទចឹងមានសំណួរសួរទស្សនិកជនថាតើ Liverpool រៀបចំប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តឬនៅបាទខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាអង្គហេតុថា Liverpool អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបាទគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងបាទគឺការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Arsenal ទេនេះការរៀបចំអញ្ចឹងណាចឹងទស្សនិកជនយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលខ្ញុំលើកបាទអង្គហេតុបាទគឺតាក់ទងនៅ Liverpool មានន័យថាខ្សត់គ្រាប់តំបន់កណ្ដាលក៏មិនត្រន់ប្រហ្វាច់បាទហើយបាទគឺលទ្ធផលសប្តាហ៍ទី1គឺអត់បានល្អបានស្មើ Newcastle បាទអញ្ចឹងមានសំណួរសួរថាតើលោកអាន់ដូនីអេរ៉ាអូឡាបាទគឺធ្វើបានល្អទេបាទគឺជាមួយនឹងក្រុមថ្មីគេហៅក្រុមធំបាទព្រោះថាគាត់ជោគជ័យជាមួយនឹងប៊ឺនម៉ោនិយាយរួមមកអេស្ប៉ាញមកម្នាក់ឯងរុនរាប់មើលរុនណាបាទគឺឆ្នាំមក Premier League បងបាទមក Premier League បាទមានគ្រូប៊ឺនម៉ោទាំងមួយបាទលោកអាតេតាហ្នឹងនៅ Arsenal ស្រាប់ហើយអេស្ប៉ាញAlonso ទៀតបាទមក Chelsea បាទ Alonso មក Chelsea បាទច្រើនមែនតើបាទគឺសម្រាប់អញ្ចឹងដូរគ្រូច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបាទគឺត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទគឺតាក់ទងនៅ Liverpool ដូចខ្ញុំគិតថាមិនទាន់បានរៀបចំស្រួលបួលទេប៉ុន្តែទីផ្សារដោះដូរកីឡាករអត់ទាន់បិទនៅឡើយទេប៉ុន្តែមានព័ត៌មានថាគាត់អាចនឹងរកអ្នកអីថែមកម្លាំងថែមទៀតឬអត់ទេវាយ៉ាងម៉េចបាទនៅស្វែងរកដែរ Liverpool នៅស្វែងរកដែរណោះបាទស្វែងរកដែរតែនៅដូចមិនទាន់ថាដូច50-50បងបាទ50អត់ទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេបាទយើងអានខមមិនខ្លះទៅបងបាទមានអ្នកខមមិន 4-5 អ្នកដែរបាទកាជំរាបសួរកាសុខសប្បាយបងកាគាត់ក៏អ្នកនៅក្នុងវិស័យកីឡាមួយយើងដែរកាចាំយើងធ្វើការជាមួយគ្នាមានការងារច្រើនកាហើយបងសុខសុភាបាទគាត់ខមមិនថាបាសេឡូណាល្បីថាក្លឹបមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហេតុអ្វីបានជាកីឡាករល្បីនៅតែចង់ទៅលេងនៅទីនោះបាទសំណួរនេះល្អហ្មងសំណួរនេះល្អហើយក៏ចង់ឆ្លើយដែរបាទបងឆ្លើយជូនគាត់មកបងបាទបាសេឡូណាបាទគឺ Real Madrid បាទគឺក្តីស្រមៃរបស់កីឡាករអាជីពគឺគេចង់បានខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះគឺកន្លែងបដោះគេហៅថាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកីឡាករនោះល្បីហើយឆាប់បានទទួលបានជោគជ័យបាទបាសេឡូណាយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានសំណួរដែរណាគេសួរថាតើបាសេឡូណាបាទគឺអត់លុយទេជាពាក់ជាង 1000 លានអឺរ៉ូកំពុងតែជាប់បំណុលណាឆ្នាំមុនរដេបរដប់មានន័យថាលក់ភាគហ៊ុនជាពិសេសលក់ភាគហ៊ុនការឡាយឡាលីការបស់គាត់ហ្នឹងគឺ 25% ហ្នឹងដើម្បីបានទុនមកទិញទៀតឥឡូវគាត់ឆក់បាន កីឡាករល្អច្រើនណាស់យកបានល្អច្រើនក្រោមការនាយកបច្ចេកទេសលោកដេកូបាទលោកដេកូគាត់ធ្វើបានដូចជារ៉ូឌ្រីណាបាទរ៉ូឌ្រីក៏មករួមក្រុមជាមួយនឹងបាសេដែរហើយបាទអត់លុយតែបានបាទ60 លានអឺរ៉ូបាទ60លើថ្លៃតែមកពី Manchester City ហើយមានណាគេទៀតយើងមើលទៅបាទគឺសម្រាប់លោក Hansi Flick បាទគឺគាត់បាន Anthony Gordon មួយទេបងបាទហ្នឹងហើយបាទកីឡាករអង់គ្លេសបាទមកពី Newcastle បាទហើយដូចមានមួយទៀត3នាក់មកមានម្នាក់ទៀតបាទគឺមកចូលរួមដែរបាទសម្រាប់អញ្ចឹងមានសំណួរសួរថាតើលោកហ៊ួនឡាប៉ាតាដែលជានាយកបច្ចេកទេសបាទគឺរបស់ដែលជាប្រធានក្លឹបរបស់បាសេឡូណាហ្នឹងគឺអាចលៀនលែងឬក៏ដួលរលំឬយ៉ាងណាដូចសម័យលោកហ៊ួនមិត្តលោកជូសេហ្វដែលធ្លាប់ដឹកនាំបាទគឺកាលពីសម័យមុននោះក៏ជាសំណួរមួយដែរបាទគឺថាតើដោះស្រាយបានឬយ៉ាងណាបាទគឺគិតត្រឹមវេលានេះណាបាទយើងមើលទៅបាទហេតុអីបានកីឡាករបាទគឺចង់មកលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលេលីកាព្រោះថាយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រាប់ដូចជាពេមួយចុះKylian Mbappéណានៅបារាំងប្រាក់ខែក៏ច្រើនបាទគឺទទួលបានជោគជ័យដូចជាលីកអងអីចឹងប៉ុន្តែចង់មកបាទគឺឈ្នះពាន Ballon d'Or បាទន័យថាក្រុមបាទគឺនៅឡាលីកានេះដូចជាបាសេឡូណារៀលម៉ាឌ្រីតអីប្រសិនបើឈ្នះ Champions អីគឺមានភាគរយខ្ពស់បាទភាគរយខ្ពស់ឥឡូវយើងបើគេសំណួរសួរហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែថែមមួយទៀតបាទមានន័យថាអរុននៅក្នុង Premier League ដែលគេបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992-93មកដល់ពេលនេះវាជាង30ឆ្នាំហើយចំណាយលុយច្រើនទិញកីឡាករថ្លៃ
កីឡាករអត់មានលុយច្រើនប៉ុន្តែមានតែកីឡាករតែ3នាក់ទេឈ្នះពានរង្វាន់ប៊ូលុនដរគឺវាតិចជាងនៅសេរីអាវាលិចតិចជាងនៅឡាលីកាមែនតើមានន័យថាមានតែ Michael Owen 2001បាទRonaldo បាទរ៉ូឌរីបាទ2000រ៉ូឌរីឈ្នះចុងក្រោយគេហើយនឹងរ៉ូណូមាន3ទេក្រោយពីហ្នឹងមិនមានទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាជាពិសេសបាសេឡូណានេះគេចង់មកណាគួរមកដល់ប្រម៉ូតខ្លួនគេមកល្បីហ្មងបាទនេះគឺជាចម្លើយណាបាទគឺត្រឹមហ្នឹងចុះរុនបាទនៅមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនសួរទៀតបាទទីសុភ័ក្រថាតើអាសនលអាចការពារតំណែងជើងឯកបានអត់អូអាសនលបាទគឺពិតជាបាទគឺស្ថិតនៅក្នុង hot favorite មានន័យថាឈរនៅលើគេតែបាទ top 1ហ្មងបាទគឺមានលទ្ធភាពបាទគឺ defend champion រហូតដល់ទៅ 38% គិតតាមវេលានេះណាបាទគឺអាសនលគឺឈរនៅលេខ1ហើយមិនដឹងថាលោក Miguel Arteta បាទគឺអាចធ្វើបានជាមនុស្សទី4ឬយ៉ាងណាទេទី4បាទមែនទេបាទឥឡូវយើងមើលមានតែលោកតា Alex Ferguson បាទ Jose Mourinho លោកប៉េបបាទលោកប៉េប Guardiola អញ្ចឹងមានន័យថាក៏ជាសំណួរដែរថាតើលោកប៉េប Guardiola អាចជាគ្រូទី4នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League អាចការពារតំណែងជើងឯកបានដែរឬយ៉ាងណាបាទហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើល Premier League បាទពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយបាទ Premier League តាំងពីឆ្នាំ92មកដល់2026នេះបាទ30ឆ្នាំផ្លាយហើយគឺមានគ្រូតែ3នាក់ទេដែលអាចការពារតំណែងជើងឯកបានគឺលោកគ្រូតា Sir Alex ជាមួយ Man U បាទលោក Jose Mourinho មួយ Chelsea ហើយនឹងបាទលោក Pep Guardiola មួយ Manchester City ឥឡូវយើងភ្ជាប់មួយទៀតបាទតទៅនឹងគ្រូហ្មងទៅបាទយើងនិយាយរួមមកយើងធ្វើទៅដើម្បីឆ្លើយតាមសំណួររបស់ទស្សនិកជនណារុនមានន័យថាក៏គេសួរសំណួរមួយទៀតថាគ្រូទាំង9ដែលបដូរថ្មីហ្នឹងបាទតើលោកគ្រូមួយណាអាចជាគ្រូដំបូងគេដែលមកដឹកនាំឆ្នាំដំបូងឈ្នះបាទឥឡូវមានដូចជា Arne Slot ឆ្នាំដំបូងឈ្នះ Premier League បាទឈ្នះ Premier League Antonio Conte បាទគឺមកដឹកនាំក្រុម Chelsea ឈ្នះ Chelsea បាទ Jose Mourinho មកដឹកនាំហើយនឹងលោក Glorio Ranieri មានតែប៉ុណ្្នឹងឯណានេះមួយទៀតបងManuel Pellegrini ដែរដឹកនាំ Man City បាទមកដំបូងឈ្នះមកអញ្ចឹងគ្រូទាំង9ថ្មីដែលបដូរប្លែកនេះតើបេក្ខជនមួយណាដែលបាទគឺអាចដឹកនាំរដូវកាលទី1ឈ្នះជើងឯកអាហ្នឹងក៏ជាសំណួរឲ្យទស្សនិកជនឆ្លើយដែរណារុនមើលបេក្ខជនទាំង9ហ្នឹងអ្នកណាគឺមានលទ្ធភាពគ្រាន់បើជាងគេអាចដឹងឯងមើលទៅណោះបាទបាក់ថាដល់បងវាទៅចាប់ដើមណាបាទចាប់ដើមមួយសប្តាហ៍ជឿបាទពិបាកលីកការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយ8ខែយើងមើលទៅបាទវែងឆ្ងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺពិបាកណាស់បាទគឺមាន Jose Mourinho បាទគឺ Carlo Ancelotti បានដែរហ៎បាទបានដែរលោក Carlo Ancelotti ដូចជាទៅការទី1បានដែរបាទដូច2009 2010បាទមកដំបូងឈ្នះដែរឥឡូវមាន Jose Mourinho មានគ្រូ6មាន Mourinho Ancelotti បាទ Emmanuel Pellegrini ដល់ណា Glorio Ranieri បាទគឺសិតតែឈ្នះហើយនឹង Arne Slot ដែលត្រូវចាក់ចេញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងរដូវកាលថ្មីនេះគឺដូរគ្រូ9នាក់កាលពី2016 2017បដូរគ្រូ8នាក់2000បាទគឺ95 96បដូរគ្រូ7នាក់2012 2013បដូរគ្រូ6 2013 2014បដូរគ្រូ5 2014 2015ដែរ2024 2025 5ដែរអញ្ចឹងមានតែឆ្នាំនេះទេ2026គឺគ្រូ9នាក់មកឈុំជើងគ្នានៅ Premier League បាទយើងបន្តសំណួរទៀតសិនមកតែសារតែមានអ្នកគាត់សួរច្រើនណាបងអញ្ចឹងល្អដែរបាទអរគុណបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់អបអានគាត់សួរបាទឧត្តមបាទជំរាបសួរបាទលោកពូហងង៉ែតបងអរុនបាទជំរាបសួរបាទកំសង់គាត់បាទមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធបដាលច្រើនបាទល្បីបងសង់ដូចទៅស្រុកគេទៀតបាទគាត់ទៅខែក្រោយទៅញូហ្សេឡង់មួយក្រុមការងារដែរលេងក្រៅប្រទេសរហូតដល់ហើយបងង៉ែទៅហងបាទកំសង់គាត់ថាសួស្ដីបងបាទមួយតែច្បាស់មុតល្អណាស់បាទអរគុណកំសង់បាទកំសង់ក៏គាត់ច្បាស់រឿងបដាលដែរបាទហើយគាត់ជួយកីឡាករបដាលច្រើនកន្លងមកបាទនេះជាតិ fan Arsenal បាទដៃគូខ្ញុំដែរបាទជាតិស្លាប់រស់ហើយជាតិស្លាប់រស់ហើយរឿង Arsenal បាទជាតិគាត់ថា Alvarez មក Arsenal អត់នេះ Alvarez ក៏ប្រធានបទក្តៅដែរបងបាទប្រធានបទក្តៅឥឡូវយើងចេះរុនយើងប្រធានបទយើងទុកដេឡៃសិនណាយើងចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងទស្សនិកជនបាទឆ្លើយមួយបាទអូឌៀនមកឆ្លើយទេបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តអីខ្ញុំចង់បានសំណួរពីទស្សនិកជនវិញស្អាតអូខេឥឡូវតាក់ទងនឹង Julian Alvarez បាទគឺតារា World Cup ឆ្នាំ2022របស់អាសង់ទីននិងជាក្រុម runner up 2026បាទគឺតើបាទគឺ Julian Alvarez មក Arsenal ឬយ៉ាងណាបាទ
សំណួរនេះល្អខ្លាំងណាស់បាទគឺជាតិនៅសល់ប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតទេនឹងត្រូវវីសាដល់ដូរកីឡាករហើយបាទឥឡូវយើងមើលសញ្ញាមួយរុនបាទ Calbrel Martinelli ថាតើអាចទៅអាឡាឡាស់ដែរឬទេបាទឥឡូវថាចោចាស់នេះចិត្តត្រូវណាបើចិត្តត្រូវគឺបានលុយមកហើយសំអាសនៈត្រូវមើលដែរបាទមិនមែនចាយហួសចំណូលទេហ្នឹងជាប់ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុទៀតហើយនៅក្នុងធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ FIFA គេហៅថា Financial Fair Play មានន័យថាចំណាយឲ្យតលយៈភាពចំណូលបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ចេញបាទគឺ Calbrel Martinelli មួយសិនដើម្បីឲ្យចេញសិនបាទដើម្បីគាត់នឹងបានលុយនឹងខ្លះហើយនឹងបន្ថែមបាទ Julian Alvarez បាទគឺលោក Miguel Arteta គាត់ពេញចិត្ត performance ពួក Latin ពួកអេស្ប៉ាញបាទគឺ Latin គាត់ចូលចិត្តមែនតើបាទគាត់ត្រូវការប៉ុន្តែតម្លៃវាខ្ពស់បាទខ្ពស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺគេហៅថាមនោសញ្ចេតនានៅ Metropolitano បាទគឺកីឡាដ្ឋានរបស់ Atletico Madrid ប្រហែលជាលេងស្វាគមន៍ Julian Alvarez ហើយមែនទេកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលេងមួយ Villarreal បាទគាត់តែដូរចូលហ៎បងAlvarez គាត់តែជន់ទីលានបានប្រហែលជា5វិនាទីឯងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ស្រែកប៊ូគេហៅប៊ូហ្នឹងគឺស្រែកចំអកលក់លឺឲ្យគាត់តែម្ដងហើយចោតថាគាត់ហ្នឹងខ្វះភក្ដីភាពចំពោះក្លឹបបាទហើយកីឡាករទៅពេលអញ្ចឹងគាត់បែកកម្មដ្ឋានក៏ដែរលាតកើតទី1បាសាក៏ចង់បានប៉ុន្តែអ៊ុយឡតបាទអត់លុយណាអាសនលបានអាសនលខ្ញុំគិតថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់ជាតិគឺអាសនលមានលទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើបញ្ចេញ Calbrel Martinelli កីឡាករប្រេស៊ីលវ័យ25ឆ្នាំចេញទៅមកឈុំពពាបានលុយមកខ្លះថែមគឺបានតែតម្លៃ100ឡើងហើយ100លានឡើងថ្លៃឯណោះក្លឹប AT Madrid គាត់កំណត់150លានអឺរ៉ូសម្រាប់ Julian Alvarez បាទតែតម្លៃនេះខ្ញុំគិតថាចរចាចុះខ្លះបាន buy clause បាទ buy clause ធ្វើ120 130ហើយអាចទៅរួចបងបាទតែសំខាន់អាសនលគាត់អាចចំណាយដល់ប៉ុណ្្នឹងអត់បាទអញ្ចឹងយើងគិតថា Julian Alvarez ជាកីឡាករ successful ហើយមានន័យថាគាត់ចេញពីអាមេរិកខាងត្បូងមកកាន់អឺរ៉ុបជាពិសេសជាមួយនឹង Manchester City គាត់នៅអត់បានទេដោយសារ Erling Haaland គឺគាត់មកឈរមួយហើយមួយទៀតបាទគឺសម្រាប់បាទគឺកីឡាករបាទគឺអេស៊ីបអូម៉ាមូសក៏នៅអត់បានដែរដោយសារ Haaland គាត់នៅពីមុខហើយបាទអញ្ចឹងយើងរឿងវាត្រូវវាតាក់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់ចេញពី Manchester City មកលេងជាមួយនឹង Atletico Madrid គឺល្អទៀតអញ្ចឹងអនាគតកីឡាកររូបនេះប៉ះសិនបើឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយផ្លាស់មកកាន់ Premier League ខ្ញុំគិតថាជោគជ័យទៀតបាទព្រោះថាគាត់ជោគជ័យពីហើយចាំទុកណាទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែជាកោសិកានៃការផ្សព្វផ្សាយកីឡាខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាកីឡាករដែលលេងនៅ Premier League បានហើយទៅលេងនៅ La Liga Ligue 1 Serie A Bundesliga គឺបានទាំងអស់បាទជាពិសេស Premier League គឺជាក្លឹបប្រកួតប្រជែងហើយប្រើកម្លាំងពលំនិងធម្មពលខ្លាំងមែនតើបាទតែតាមប្រភពព័ត៌មានយើងទទួលបានគឺសម័យខ្លួនផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ចង់ទៅបាសសេឡូណាបងបាទគឺបាសសេឡូណាគេចង់ទៅទុនទៅបាសសេឡូណាតែម្ដងងាយស្រួលលេងពួកឡាទីនមកលេងនៅក្នុងបាសសេឡូណាងាយតែសំខាន់AT Madrid គាត់ដឹងថាបើសិនជា100លានគឺបាសសេឡូណាទៅរួចទេបាទ100លានគឺទៅណាមួយបាសសេឡូណាគាត់ចាយធំដែររដូវកាលនេះបាទយក Gordon ហ្នឹង80លានបាត់ទៅហើយបាទអរុនចេនៅក្នុងខ្ញុំមិនជ្រាវជ្រៅទៀតក្នុងការទិញដូរបាទក្លឹបខ្លះលក់ទៅចង់បានលុយដុំយល់ទេដោយបាសេឡូណាគាត់បងបណ្ដាក់ឲ្យថែមអានេះថែមអានោះបងរំលោះច្រើនលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងគេអត់ចង់បានទេគេចង់ថាអូខេ120ឬក៏100ឲ្យមកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅបងបាទវាចឹងក្លឹបខ្លះទៀតទិញទៅឲ្យអត់លុយទេប៉ុន្តែចាំលក់បានវិញទៅចាំថែមឲ្យអាក្លឹបដើមនោះវិញទៀតអញ្ចឹងណាវាតគ្នាឥឡូវបងឮថា Rafinha មកដល់ពេលនេះបាសេឡូណាបងលុយ Elite United អត់ទាន់គ្រប់ទៀតអត់ទាន់គ្រប់បាទនៅខ្វះប្រហែល20-30លានអឺរ៉ូត្រូវហើយល្អណាបាទ Rafinha ល្អបាទល្អមែនតើអញ្ចឹងយើងតាមដានបន្តទៀតប៉ុន្តែជាតិកុំអស់សង្ឃឹមអីជាតិគឺជាអ្នកនិយមកីឡាបាទគឺអាសនលបាទតាមតែគាត់ខុសបន្តិចគាត់ទៅស្រឡាញ់អាសង់ទីនអូជាតិបាទវ៉ាន់សុភ័ក្របាទគាត់សួរបងហេតុអ្វី Man U រដូវកាលមុននិងរដូវកាលក្រោយនេះដូចជាទិញកីឡាករមិនលះសោះតម្រាំតែបានមួយដូចជាមិនសូវល្អទៀតឬមួយក៏ក្រុមការងារដឹកនាំក្លឹបមិនទាន់រកគ្រូឲ្យត្រូវឲ្យអាចទុកចិត្តបានបាទសំណួររបស់គាត់បាទអរគុណបាទគាត់ឈ្មោះអីគេបាទគាត់ឈ្មោះវ៉ាន់សុភ័ក្របាទវ៉ាន់សុភ័ក្រអរគុណមែនតើវ៉ាន់សុភ័ក្របាទក្រុម Man U នេះគេចាត់ទុកថាជាក្រុមទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាពិសេសបាទគឺបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដងបាទ
គ្រូដែលមកគ្រូមិនមែនជាជនជាតិអង់គ្លេសគឺមិនត្រូវខ្នាតនៅក្នុងក្រុម Man U ទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទគឺនាយកប្រតិបត្តិម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងគឺផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោក Michael Carrick នេះបាទគឺคล้ายគ្រូជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅបាទអចិន្ត្រៃយ៍ទៅបើសិនយកគ្រូមិនមែនជាជនជាតិអង់គ្លេសគឺពិបាកណាស់ពិបាកជាងគេប្រឈមមុខជាមួយនឹង fan តែម្ដងបាទពួកគាត់បាទគឺយើងមិនមែនថារើសអើងទេប៉ុន្តែពួកគាត់ងប់ងល់នឹងជនជាតិខ្លួនបាទ UK មកគេថា UK បាទ UK បាទមានអង់គ្លេសមាន Scotland អញ្ចឹងណាបាទពួកគាត់អញ្ចឹងបាទយើងចាំទេបាទទស្សនិកជនចាំទេនៅពេលដែលលោកតា Alex Ferguson បាទគាត់ដឹកនាំ26ឆ្នាំគឺពី86ដល់2013ឈ្នះជើងឯក38កម្មវិធីជាមួយនឹង Man U នេះពេលដែលគាត់ចាក់ចេញទៅគាត់មើលឃើញថាមានជនជាតិស្កុតម្នាក់ទៀតនឹងជោគជ័យគឺលោក David Moyes មែនទេបាទចប់ទៅគាត់ទាញដៃ David Moyes មកភ្លាមគាត់ជាជនជាតិស្កុតបាទស្កុតគាត់ស្ថិតនៅក្នុង Great Britain ដែរខ្ញុំអត់ចេះនយោបាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងហើយគឺបានដូចជា2ដល់10ខែម្ដងបាទដល់យកលោក Louis van Gaal ជាតិហូឡង់ដែលជោគជ័យជាមួយនឹងក្រុម AX ជោគជ័យជាមួយបញ្ជាន់មកនេះជោគជ័យមកទៀតអត់បានបាទហើយមកទៀតណាគេទៀតបាទមានលោក Mourinho បាទMourinho បាទគឺបានជោគជ័យដែរបានដូចជា Europa League មក Europa League FA Cup ហ្នឹង FA Cup ប៉ុន្តែក៏ចំណាយច្រើនដែរបាទចំណាយច្រើនដែរអូខេឥឡូវយើងមកមើលស្ថានភាព Man U ចង់យើងនិយាយកាត់ទៅមិនបាច់ថាឆ្លងដល់ប្រធានបទយើងដោយសារសំណួរវាល្អជាងបាទ Man U ឆ្នាំនេះជួយរាប់ទាំងអស់គ្នាបានមកសិតតែខ្សែបំរើព្រោះអ្នកបញ្ចប់ទីមានស្រាប់ទៅហើយបាទគឺមាន Sesko ហ៎បាទ Sesko បាទ Mbeumo ហ៎ Mbeumo Cunha អីបាទឥឡូវឆ្នាំនេះបានអង់ដ្រេសាន់តូសមកពី Chelsea យកមកបំពេញ Yuri Tielemans បាទ Yuri Tielemans មកពី Aston Villa បាទឥឡូវបាន Carlos Baleba ម្នាក់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំមើលគាត់លេងនៅ Brighton ល្អនេះគេហៅថា midfield defense បាទនេះគឺស៊ីនបាទតែអង់ដ្រេសាន់តូសបាត់តែវ័យក្មេងប៉ុន្តែកម្រិតនៅក្រោម Yuri Tielemans នេះបាទ Yuri Tielemans របស់ Basic បាទ បាទអត់បានប្រហែលនឹង Casemiro ទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងឡាយទាំងអស់គ្នាមែនទេបាទឡាយសម្រាប់មុននៅ Sport បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺកម្រិត2ហ្នឹងដែលចូលលេងនៅវគ្គទី1អត់ស្មើនឹង Casemiro ទេបាទ Casemiro ល្អតែយើងរងចាំតាមដានមើលទៀតថាតើបាទគឺ Carlos បាទគឺ Baleba នេះបាទគឺអាចធ្វើបានទេ Man U ដែលទុនខ្សោយកន្លងមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងសង្កេតទាំងអស់គ្នាពិបាករដូចជាRoy Keane ហើយនឹង Paul Scholes បាទគេហៅថាបំរើការពារបាទគាត់លេងតែមុខប្រអប់ទីហ្នឹងគឺពិបាកអ្នកបាញ់បញ្ចូលទីអត់មានទេយើងមើលតែអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងដែរ Rodri គាត់លេងនៅកន្លែងលើប្រអប់ហ្នឹងមិនអោយអ្នកណាបាញ់ចូលអេស្ប៉ាញទេអញ្ចឹងកីឡាករដែលថ្លៃហ្នឹងគេរកកីឡាករកន្លែងហ្នឹងCasemiro ហ្នឹងក៏មិនបានប្រៀបជាមួយនឹង Paul Scholes ឬ Roy Keane ពីមុនដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចប្រើបានឥឡូវគាត់ថែម2មកទៀតគាត់យើងមើលទៅអត់រួចទេអ្នករត់អត់ល្អណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាកីឡាករបាទគឺកាមេរូន Carlos Baleba នេះចាំមើលណាត់ទី2មើលណាបាទហើយអ្នកបញ្ចប់ទីល្អរុនលើល្អខ្ញុំមើលទៅស្ទើរបងអ្នកបញ្ចប់ទីបាទដូច Sesko អីកាលនៅ RB Leipzig ល្អប៉ុន្តែទៅពេលមក Man U ដូចគាត់ថាដូចអត់ទាន់សម្របបានណាហើយមើលទៅលបឿនគាត់អីដូចរៀងយឺតហើយនៅ Premier League តែរៀងយឺតពិបាកអូ Premier League លេងបុកខ្លាំងបាទលេងបុកខ្លាំងប្រើខ្លាំងយើងមើល Mbeumo គាត់ជោគជ័យជាមួយនឹង Brentford បាទអញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់ប្រណិតសុខភាពថាជាប់ហើយគាត់លេងនៅ Premier League ជាប់ប៉ុន្តែផ្លាស់មកកាន់ក្លឹបធំក៏ដូចជា30ដែរអត់ស្គាល់បាទចុះឥឡូវយើងមើលដូចជា Ahmed Diallo ហើយនៅមួយទៀតស្អីទេនេះបាទគឺមួយ Mason Mount តែ Mason Mount របួសយ៉ាក់ពេកMan U បានហើយឥឡូវបានជោគជ័យនៅកណ្ដាលហើយបានការលោសបាទគឺ Baleba ប៉ុន្តែគាត់រកគេហៅថា left back ការពារឆ្វេងបាទថ្ងៃទៅប្រើ Luke Shaw Luke Shaw ឥឡូវចូលដូច31 32បាទ30ជាងហើយមុនគាត់លេងគ្រប់ការប្រកួត38ប្រកួតនៅក្នុង Premier League គាត់លេងទាំងអស់ហើយបូកបញ្ចូលស្អីទៀតឡើង40ជាងប៉ុន្តែគេត្រូវរកអ្នកនឹងមកបន្ថែមព្រោះថាការពី Luke Shaw បាទគឺផ្ទេរមកពី Cross Southampton គាត់ម្នាក់លេងដល់12នាក់បានស្មើគាត់បាទគាត់បានបាល់គាត់ថែមចំនួនលើកឡើងទៅលើចឹងបាទ
ឥឡូវនេះរៀងខ្សោយហើយប៉ុន្តែគាត់នៅគ្រប់គ្រងបលបោវិសិទ្ធនៅតែអេម បាទល្អល្អ អេមប៉ុន្តែគេរកក្មេងឲ្យមានលបឿនលឿនយ៉ាងហ្នឹងតិចអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវកែដែរមិនឃើញរិចបាទមកឃើញរិចហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមទស្សនិកជនខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ទស្សនិកជនក៏ fan ច្រើនមិនសូវសង្ឃឹមទេមើលទៅឆ្នាំនេះខ្ញុំមើលទៅបាទគឺសម្រាប់ menu បាទអានេះតាចិត្តខ្ញុំឯងពាក់ព័ន្ធនឹងការពារឆ្វេងហ្នឹងបងព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានណាពីអ្នកកសែតកីឡាល្បីៗដូចលោក Fabrizio Romano ផងលោក David Ornstein ផងបាទលោក Ben Jacob អ្នកនៅ Daily Mail ក៏គាត់បានផ្សាយដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែការពារស្លាបឆ្វេងបាទឥឡូវនេះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែការពារស្លាបឆ្វេងរបស់ Barcelona កីឡាករបាទ Alexander Bal Alexander Bal ហ្នឹងបាទវ័យ25ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាចង់ចាក់ចេញពី Barcelona ហើយបាទហើយគោលដៅរបស់គាត់គឺ Manchester United បាទតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអត់ទាន់ដឹងថា Man U គាត់ហ៊ានដាក់សំណើទៅ Barcelona ប្រហែលបាទបញ្ហាលើកន្លែងហ្នឹងបាទខណៈដែល Luke Shaw គាត់នៅអាចលេងឆ្វេងបានហើយមួយទៀត Patrick Dorgu ក៏គាត់អាចលេងឆ្វេងបានដែរប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍លោក Michael Carrick ដាក់ Patrick Dorgu ឲ្យឡើងប្រយុទ្ធពេលលេងជាមួយនឹង Hull City ដូរចេញវិញបាទដូរចេញវិញហើយថាគាត់ចង់តេស្តបងមើលទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ចង់តេស្តមើលឥឡូវរុននិយាយអំពីបាទគឺ Alex Chandro នេះបាទគឺពេលបាសាឈ្នះ Elche 5-0 មានឈ្មោះទេហ្នឹងក៏អន់ចិត្តណាអន់ចិត្តដែរកីឡាករអេស្ប៉ាញនេះគឺល្អប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលមួយទៀតតំបន់ក្រោមបរុននិយាយចឹងហើយយើងមើលថ្ងៃមុនបាទគឺ Diego Dalot ហើយនឹង Nozoa កីឡាករបៃកីឡាករម៉ារ៉ុកបាទពីរហ្នឹងបដូរគ្នាដែរឃើញទេបាទគឺពីដើម Diego Dalot ហ្នឹងគឺជំរើសទី1អញ្ចឹងគិតត្រឹមវេលានេះការរៀបចំរបស់លោក Michael Carrick អត់ទាន់ត្រូវលើនេះយើងមើលឃើញការរៀបចំក៏រុនមានប្រសាសន៍ខាងលើថាអូខេ Patrick Dorgu ជា winger ទេមិនគឺតែប្រយុទ្ធដល់លើបាទអូហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរបាទជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសរុបមកបានថា Man U ក៏សុខភាពមិនទាន់ល្អដែរបាទអត់ទាន់ល្អដែរចូលសូអាបាទគឺ Sixi នេះហើយនឹង Ahmed Dolo នេះគឺកំពុងតែមានរបួសដែរហើយយើងមើល Rafford មកជា substitute ទេថ្ងៃមុនណាបាទខ្ញុំមើលគាត់ទៅដូចល្អដែរបាទល្អប៉ុន្តែបាទគឺអរុនអើយប្រយុទ្ធបកកែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសំខាន់នៅលើអ្នកឲ្យស៊ីសយល់ចិត្តបាទទស្សនិកជនចាំបានទេបាទគឺ Fernando Torres World Cup របស់អេស្ប៉ាញ2010ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប2008បាទកាលពីគាត់លេងឲ្យ Liverpool កំពូលអ្នកបញ្ចប់ទីបាទហើយគាត់បញ្ចប់ទីបានគឺដោយសារ Stephen Gerrard បាទ Gerrard ជាអ្នកចុចឲ្យគេហៅថាបោះសម្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Chelsea ទិញមក50លានផោនថ្លៃខែរដូវនេះមកអត់មានបានអីទេអត់មានបានអីទេអញ្ចឹងហើយបាទគឺអ្នកដែលបញ្ចប់ទីត្រូវរកអ្នកដែលបញ្ជូនល្អបាទនេះគឺជាការយល់ចិត្តណាបាទគឺពិតបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅសម្រាប់ Rafford ខ្ញុំគិតថាគាត់លេងល្អប៉ុន្តែបាទយើងមើលតំបន់ការចែកឲ្យនោះដូចពិបាកដែរ Bruno ថ្ងៃមុនក៏ចែកអត់សូវចេញចែកអត់សូវស្អាតបាទប៉ុន្តែគាត់ជាប់ជាកីឡាករឲ្យលេងល្អអញ្ចឹង Bruno ជាប់ឈ្នះពានទៀតហ៎ណាឈ្នះពានហ្នឹងហើយមានយើងឃើញមានមតិខ្លះលើបណ្ដាញសង្គមបរទេសហ្នឹងនិយាយបណ្ដាញសង្គមខ្មែរយទេបណ្ដាញសង្គមបរទេសខ្ញុំមើលគេថាដូចជាមិនសមដែល Bruno ឈ្នះព្រោះដោយសារមាន Declan Rice មានអីជា candidate ល្អដែរប៉ុន្តែ Bruno គាត់ឈ្នះអាស៊ីកាលពីរដូវកាលមុនណាគាត់អាស៊ីបាន21ដងដូចលើហុងរីហើយ Kevin De Bruyne បាទគាត់អាស៊ីបាន21ដងខ្លាយជាកីឡាករទី1របស់របស់ Man U ដែលឈ្នះពាននេះបន្ទាប់ពី Wayne Rooney ធ្វើបានកាលពីឆ្នាំ2010 6-10ឆ្នាំមុនបាទយូរហើយណាបាទយូរហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាសុខភាពរបស់ Man U គឺមិនទាន់ល្អដែរទេយើងគិតអញ្ចឹងណាហើយ Rafford មួយអាទិត្យ 30,000 ទស្សនិកជនថ្លៃបាទ Sesko ក៏ 20,000 អញ្ចឹងទៅថ្លៃមែនតើយើងបន្តទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់ Man City ហើយនិង Chelsea បន្ថែមទៅបងយើងនិយាយ Big Six អស់ហ្មងបាទឥឡូវរុនចង់និយាយពី Man City មុនណាបាទ Man City បាទ Man City មុនបើយើងពី Man City វិញបាទគឺចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មី2026 2027ហ្នឹងគឺជាការអវត្តមានរបស់លោកប៉េបលើកដំបូងបាទមានន័យថាលោកប៉េបគាត់មកកាន់ Etihad Stadium គឺឆ្នាំ2016បាទ10ឆ្នាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឈ្នះគ្រប់គ្រឿងហើយបាទ Premier League បាទ Champion League FA Cup League Cup ជាដើមអញ្ចឹងទៅ Club World Cup ឯងគាត់ធ្លាប់ឈ្នះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអវត្តមានរបស់គាត់ការប្រកួត FA Community Shield
มันល្អទេ មិនល្អបាទ ចាញ់អាសនលណា ចាញ់ដល់ 3-0 អូចាញ់នេះគឺចាញ់មិនអាចតវ៉ាបាន សំខាន់ថាសាច់បាល់លេងថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់កើតដែរបាទចាញ់ហើយអត់មានសាច់បាល់លេងអាសនលទៀត ហើយការធ្វើដំណើររបស់លោក Enzo Maresca បាទគឺមកកាន់ Etihad នេះគឺប្រៀបបានដូចជាការឡើងភ្នំពិបាកណារុននៅពេលដែលអ្នកល្អអ្នកប៉កែបានទទួលសមិទ្ធផលច្រើនហើយអ្នកដែលបន្តទៀតណាពិបាកធ្វើតាមហើយពិបាកហើយទទួលសម្ពាធត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹង fan តែម្ដងបាទប៉ុន្តែលោក Pep Guardiola គាត់ដឹកដៃដូចជាលោកតា Alex Ferguson មានថាចេញទៅគាត់ថាណែមានតែ David Moyes ទេអញ្ចឹងមែនទេលោក Pep គាត់ក៏ណែនាំទៅដល់ប្រធានក្លឹបដែរថាណែគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជា assistant ដែរបាទលោក Enzo មែនទេបាទធ្លាប់បាទជនជាតិអ៊ីតាលីប៉ុន្តែសម្រាប់ Manchester City ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនអាក្រក់ពេកទេឬយ៉ាងម៉េចទេណាដែលខ្ញុំគិតណាឥឡូវរុនមើលគឺទិញចូលប្រហែលលក់ចេញបានរុនបាទយើងនិយាយលក់វិញបាទនិយាយលក់មុនទៅបង Manchester City គឺលក់នេះលក់ដូចចង់រុះរើកីឡាករទៅហើយបាទចង់រុះរើទៅចេញអស់លេងសូម្បីតែអ្នកចាំទី James Trafford ហ្នឹងក៏ចេញវិញដែរបាទហើយទៅអស់ហើយបាទខ្សែការពារបាទ Manuel Akanji អីក៏ចេញ John Stone ទៅ Inter Milan បាទហើយ Rodri ទៅ Barcelona ពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយបាទហើយកីឡាករ2នាក់ទៀតទៅ Spurs ទាំងព្រមហ្មងបាទ Savinho ហើយ Omar Mamouche បាទគឺចេញទៅអស់ហើយបាទ Savinho ទៅលក្ខណៈទិញផ្ដាច់បាទ Omar Mamouche ខ្ចីជើងហើយនឹងទិញទេដែរខ្ចីជើងហើយជាប់លក្ខខណ្ឌទិញផ្ដាច់ទៀតបាទហើយខ្សែបម្រើហូឡង់នោះបាទគឺ Rangers បាទ Rangers នោះបាទទៅអារ៉ាប់បាទទៅលេងនៅអារ៉ាប់ពីសាអូឌីតមើលគាត់ចេញច្រើនណាចេញ Bernardo Silva Rodri បាទ Savinho មកបាទគឺអស់ហើយដែលរុនប្រាប់មិញណាបាទឥឡូវយើងចូលមកវិញយើងមើលចូលវិញគឺបាទគឺសិតតែខ្សែបម្រើលំដាប់ពិភពលោកបាទមាន Elliot Anderson ថ្លៃណាមកពី Nottingham Forest បាទមាន Ayoub Bouadi បាទមកពី Lille គាត់មកឲ្យ100 លានអឺរ៉ូអូមកពី Lille ថ្លៃបាទ18ឆ្នាំ100 លានអឺរ៉ូបាទអាយុក្មេងថ្លៃណោះល្អហើយរុនដែរឃើញគាត់លេងហ៎ឃើញនៅម៉ារ៉ុកល្អបងអញ្ចឹងតែនៅ Lille យើងវាអត់សូវបានតាមលីកបារាំងប្រហែលម៉ារ៉ុក6ប្រកួតនៅ World Cup គាត់លេង5ប្រកួតបាទគឺល្អមែនតើបាទគឺសម្រាប់បាទគឺឥឡូវមួយទៀតគាត់ដូចចង់បាន Enzo Fernandez មែនទេបាទ Enzo Fernandez តែ Chelsea ដាក់ថ្លៃខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងណោះបាទដូចជា120 លានផោនបាទគាត់ឲ្យ deadline សប្តាហ៍មុនតែ Chelsea Man City អត់ដាក់សំណើទៅបាទ Chelsea ឲ្យ deadline ណាតែ Man City អត់ដាក់សំណើទៅប៉ុន្តែ Manchester City នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បាន Enzo Fernandez ទៀតតែ Chelsea គេប្រកាន់ចំហថាបើក្រោម100 លានគឺគេអត់លក់ទេបាទអញ្ចឹងវាបញ្ហាដល់កន្លែងហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់បានបម្រើ2គាត់លក់ចេញច្រើនណាសម្រាប់ធម្មតាទេបាទឃើញថាតែយើងថាខ្សែហ្នឹងហើយតាមមនុស្សបង្គោលមួយចេញកូនចៅហ្នឹងក៏អាចបែកខ្ញែកខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងគឺលោក Enzo បាទគឺ Maresca នេះគាត់ចង់រុះរើហ្មង reshuffle ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅរុះរើបាទពីតំបន់នេះគឺតំបន់កណ្ដាលនិងតំបន់ការពារខ្លះបាទគឺតែតំបន់ជួរមុខដូចជានៅរឿងមមដល់ឡើយហ៎បាទនៅ Haaland ដដែលបាទ Haaland អងទូន Semenyo បាទដូគូមូលហេតុដែល Savinho លោកចេញទៅ Spurs គឺតាំងពីអងទូន Savinho មកពីក្រុមដូចជា Bournemouth ឬក៏ Brentford បាទ Bournemouth គឺគាត់អត់មានកៅអីទេ Savinho ហ្នឹងណាប៉ុន្តែយកមិញដូចសុទ្ធបានមកគ្រាប់ឲ្យ2គ្រាប់យកមិញសុទ្ធបានណា Savinho លេងឲ្យ Spurs សុទ្ធបានណាបាទសួរ Spurs យកមិញឈ្នះ Charlton 5-1នៅក្នុងឯ Carabao Cup បាទ Carabao Cup គេថា League Cup ចុះបាទ League Cup ចុះអញ្ចឹងល្អប៉ុន្តែគាត់បាទគឺគាត់មានដូច Ryan Cherki អីល្អហើយកីឡាករដូចជាទិញបានកីឡាករប្រេស៊ីលមួយពី Palmeiras ហ្មងអញ្ចឹងកីឡាករ Alan Elias គេហៅ Elias វ័យក្មេងបាទ45 លានអឺរ៉ូបាទមកហើយបាទកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះគឺច្រើនកីឡាករមកពី Palmeiras មកពីអីមួយហ្នឹងក្លឹបហ្មងបាទឥឡូវយើងមើលបាទគឺនៅពេលដែលគាត់ឆក់បាទគឺ Ayoub Bouadi នេះបានគឺវាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផែនការបាទគឺប្រព័ន្ធ4-2-3របស់លោក Enzo Maresca គឺគាត់ពេញចិត្តណាមានអ្នកចាំទីអ៊ីតាលីនោះបាទអតីតកីឡាករ Paris Saint-Germain មាន Haaland Neto Ryan Cherki អងទូន Semenyo Nico O'Reilly Elliot Anderson Jacksko ខ្សែការពារ Kosonos Makuhi Melo Costo បែកគ្រប់ហើយរុនហ្នឹងមើលទៅManchester City បាទបើថា Enzo Fernandez មកមួយទៀតក៏វាសម្បូរបែបហើយនៅតំបន់កណ្ដាលណោះបាទខ្ញុំគិតថាការរៀបចំរបស់គាត់
គឺអត់អាក្រក់ពេកទេ បាទអត់អាក្រក់ មើល បាទ សប្តាហ៍ទី1បាន3បន្ទុកឯង នៅឲ្យវាយបកជួយឈ្នះ Bournemouth 2-1 បាទ3បន្ទុកតែរៀងយ៉ាប់ដែរបងឈ្នះចុងម៉ោងបាទឈ្នះចុងម៉ោងដែរ ឈ្នះចុងម៉ោង បាទតែ Bournemouth នេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរ Bournemouth Brentford បាទ Brighton នេះបាទមិនមែនតឡងមូលបាទលេងក្រុមមុំគឺពិបាកស៊ីគាត់ដែរ បាក់ស៊ីគាត់ បាទបាក់ស៊ីគាត់ដែរ Brentford អីហ្នឹងក៏ល្អដែរណា អូ Bradford កាលពីបើកឆាកមកឈ្នះ Spurs 3-0 បាទយើងដាក់សម្ពាធលើ Spurs ប៉ុន្តែក៏លេខទៅមើល4ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Brentford ហ៎បង បាទ ទាំង friendly ទាំងអីរកបាន20គ្រាប់ជាងអ្វីដែលសំខាន់គឺ Brentford នេះបាទឈ្នះ Frankfurt 7-0 នៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាព នេះអាយ៉ាហ្គោហ្នឹងល្បីណា Brazil បាទ Brazil Igor Jago បាទ ហើយគ្រូគេល្អទៀត Brentford នេះ ហ្នឹង បាទអញ្ចឹង Brentford រដូវកាលនេះអាចនឹងធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងដែរបាទ អញ្ចឹងសំណួរពីខាងដើមមកយើងបានផ្ដើមចេញពី Man U Liverpool និងបាទគឺ Manchester City អញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតទេការរៀបដល់ប៉ុណ្ណេះអត់តាន់ទីផ្សារដោះដូរកីឡាករ Manchester City បាទគឺរៀបល្អជាងបាទគឺ Man U និងបាទគឺ Liverpool បាទ ហើយខ្ញុំគិតថាទៀត Liverpool គឺរៀបបានល្អជាង Man U បាទ អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបាក់កង់សិនណាអត់តាន់ទីផ្សារដោះដូរកីឡាករមិនតាន់បិទឥឡូវអញ្ចឹងយើងបិទត្រឹមសំណួរនេះ បាទ អញ្ចឹង ឥឡូវយើងថែមួយបងឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹង Chelsea បាទអូ Chelsea បាទវិញយើងនៅម្លង Chelsea មួយបាទ Chelsea បាទគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទគឺលោក Xabi Alonso បាទគឺដែលធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹង Bayer Leverkusen 2023-2024 ប៉ុន្តែគាត់ទៅគឺប្រកបអាជីពនៅស្រុកកំណើតជាមួយនឹង Real Madrid អត់ជោគជ័យបាទដូច្នេះបាទគឺក្រុម Chelsea បានជួលគាត់មកកាន់ Stamford Bridge បាទគឺនៅរដូវកាលថ្មី Chelsea នៅ3ថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទគឺបញ្ចេញកីឡាករ senior player ឲ្យអស់ព្រោះថាគេឲ្យចុះឈ្មោះគឺ25នាក់នៅក្នុង Premier League ឲ្យចុះឈ្មោះ25នាក់ Chelsea មាន senior player រហូតដល់ទៅជាង40នាក់អូយបាទសល់ច្រើនណាត្រូវតែលក់ចេញលក់ចូលដកចេញដកចូលអីចឹងឥឡូវយើងមើលគាត់ចេញហ្មង big name បាទដូចជា Marco Corella ចេញបាទទៅ Real បាត់ហើយបាទចេញទៅ Real ហើយបាទគឺគាត់ចេញទៅនេះប៉ុន្តែគាត់ទិញឥឡូវមួយទៀតបងព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានប្រមិញ Nicolas Jackson Nicolas Jackson ហ្នឹងទៅ Aston Villa បាទទៅ Aston Villa ហើយណាបាទត្រូវរើគ្នាអស់ហើយឆ្នាំមុនបាទយន់ម៉ានីខ្ចីជើងបាទបើយ៉ាងខ្ចីតែបើយើងអត់ទិញបាទអត់ទិញហើយមូលហេតុដែល Nicolas Jackson បាទគឺគាត់ទៅក្រុម Aston Villa Nicolas Jackson នេះត្រូវបាន Chelsea ទិញមកពីក្រុម Villarreal ខណៈពេលលោក Unai Emery ធ្លាប់ដឹកនាំនៅទីនោះឥឡូវគាត់ដឹកនាំនៅ Aston Villa គាត់ត្រូវយកកូនចៅគាត់ទៅវិញហើយបាទអត់អន់ទេកីឡាករ Senegal នឹងអត់អន់ទេល្អបាទហើយ Chelsea មុនលក់ Nicolas Jackson ឲ្យ Aston Villa ហ្នឹងទិញកីឡាករ Aston ម្នាក់ដែរ Morgan Rogers អូថ្លៃបាទ100លានដែរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឯងទស្សនិកជន100លានខ្ញុំខឹងខ្ញុំអីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអ្នកធ្វើកីឡាខ្ញុំមើលកីឡាថ្លៃប៉ុន្តែធម្មតាទេ Premier League គេឲ្យតម្លៃកីឡាករដែលមានជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងគឺថ្លៃបាទគឺថ្លៃអញ្ចឹងគឺថ្លៃបាទខ្ញុំគិតថាថ្លៃរុនថ្លៃបាទថ្លៃខ្ញុំគិតថាគាត់ performance របស់គាត់គាត់សុទ្ធបានមកគ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់ទាំង3ដែលឈ្នះ Fulham សប្តាហ៍ទី1អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្លៃបាទសម្រាប់ខ្ញុំទេហើយមួយទៀតMykhailo Mudryk នេះក៏ Chelsea កំពុងតែស្វែងរកក្លឹបដើម្បីខ្ចីជើងដែរដើម្បីដាក់ខ្ចីជើងបាទកីឡាករអ៊ុយក្រែនរូបនេះគាត់រួចផុតបំរាមហើយបាទបំរាមបាទរួចបំរាមប៉ុន្តែ Chelsea កំពុងតែរកក្លឹបផ្សេងឲ្យគាត់លេងក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងខ្ញុំឆ្ងល់ Xabi Alonso កីឡាករមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនបន្ថែមវិត្រង់មកពីអ្នកទៅវិញបាទឆ្ងល់ដែរបងនេះគាត់ឆ្ងល់ដែរបាទ Welbeck ហើយ Henderson នឹងទស្សនិកជនគាត់ឆ្ងល់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេដោយសារអញ្ចេះក្រុមដែលជោគជ័យមិនមែននៅក្នុងក្រុមទាំងមូលសិតតែក្មេងៗទេបាទត្រូវចូលអ្នកមានបទពិសោធន៍បាទគឺជោគជាំដូចជា Henderson តំបន់កណ្ដាលគាត់មានបទពិសោធន៍ Danny Welbeck គាត់អ្នករកគ្រាប់បាល់គាត់មានអញ្ចឹងលាយជាមួយក្មេងខ្លះទៅខ្ញុំគិតថា Xabi Alonso គាត់ប៉ាកែអញ្ចឹងណាបាទចុះបងយល់យ៉ាងណាដែរបងជាមួយនឹងកីឡាករវ័យក្មេង Brazil Estevao បាទ Estevao ហ្នឹងក៏ល្អដែរណាមើលទៅល្អដែរប៉ុន្តែដូចអត់សូវបានមានឱកាសបាទអត់សូវមានឱកាសទេហើយពេលទៅ World Cup ដូចជារបួសទៀតដែរបាទរបួសអត់បានជាប់ជាជម្រើសទេបាទប្រហែលជាមិនស្ថិតក្នុងគម្រោងលោក Alonso ទេមើលទៅបាទនេះ Alonso បានទិញមកពី Atalanta ដូចជា Marco Palestra ណោះបាទគឺកីឡាករ La Crosse របស់ Crystal កីឡាករបារាំងណាលេង World Cup ល្អបាទហើយមួយទៀតបាទគូ Enda មកពី Sporting ឯនេះជាសមាជិកថ្មីបាទគឺយើងមើលទៅវាសមាជិកថ្មី
bà cứ miền Valentine bà cô mình bà cái là có mình mà bị Starbucks bà cứ mình mình tên ôi chết bao giờ port miền từ tua banពីលោក David Ornstein ទៅđấy ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចាំទីឥឡូវនេះឮថា Chelsea កំពុងតែចរចាយកអ្នកចាំទី Aston Villa Emiliano Martinez បាទព្រោះថា Robert Sanchez នេះហាក់បីដូចជាបកកកំហុសការលេងមួយ Fulham ហ្នឹងណាកីឡាកររូបនេះគឺបកកំហុសច្រើនណាតាំងពីចុងរដូវកាលមកម្លេះ Sanchez ហ្នឹងបងបាទ performance ល្អគេចាត់តាក់ថាលំដាប់ល្អហើយប៉ុន្តែគឺកំហុសមកឃើញជាក់ស្ដែងហ្មងហើយកីឡាករដែលចូលលំដាប់ហ្នឹងហើយឲ្យមានកំហុសទៀតពិបាកមែនតើពិបាកមែនតើពិបាកក្នុងការយើងមើល Sanchez បើមើលទៅដូចជាប់ World Cup លេខ3ហើយមើលសំបីតែ David Raya ក៏អត់ជាប់ទេទៅជាប់បាទគឺUnai Simon ហើយUnai នៅវិញតែហ្មងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជា Emil Martinez ហ្នឹងអាចនឹងមក Chelsea ដែរបាទវ័យ33ឆ្នាំឥឡូវយើងមើលការបន្លែងរបស់លោក Xavi Alonso មានឆាលបាច់ទៅ Como បាទគឺ Garnacho ទៅ Aston Villa បាទគឺ Andre Santos ទៅ Man U អញ្ចឹងទៅเนาะបាទមានចកបាទគឺទៅ Everton Macorella អីចឹងទៅបាទមានអ្នកចាំទីនេះ Philip នេះខ្ចីជើង Dawson អូច្រើនបាទច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបាទគឺគាត់ត្រូវរៀបចំបាទគឺឲ្យមានទម្រង់ 4-2-3-1 សម្រាប់រដូវកាលថ្មីរបស់គាត់បាទរដូវកាលទី1របស់គាត់បាទហើយគេថាចេះទៀតគេថា Alonso ហ្នឹងណាបើសិនបើចង់ឈ្នះ Premier League ត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ 2027-2028 អូរដូវកាលក្រោយទៀតរដូវកាលនេះអត់មានសំបីតាអឺរ៉ុបអត់មានកៅអីផងមែនទេអត់មានកៅអីទេអត់កៅអីលេងនៅតំបន់អឺរ៉ុបទេឆ្នាំមុនលេខ10បាទលេខ10អញ្ចឹងអត់មានកៅអីលេងទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រឹងប្រែងរក top 4 top 3អញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីប៉ុន្តែ Chelsea អត់កៅអីលេងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែ Chelsea មានវត្តមាននៅ Champions League តាមរយៈការដាក់ staff ជួលឲ្យ Shakhtar Donetsk បាទ Shakhtar Donetsk ក្រុមនៅអ៊ុយក្រែនបាទគឺសម្រាប់ជួលយកកីឡាដ្ឋាន Stamford Bridge បាទរបស់ក្រុមតោខេ Chelsea ដើម្បីធ្វើការប្រកួត UEFA Champions League បាទនៅរដូវកាល 2026 និង 2027 នេះឥឡូវរុនម៉ាស៊ីន Year Player របស់គាត់គឺនៅសល់41នាក់អស់អូយបាទច្រើនហើយគេឲ្យចុះឈ្មោះត្រឹមតែ25នាក់ទេអញ្ចឹងត្រូវកាត់ចេញច្រើនក្នុង25នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវមាន home ground បានន័យថាយុវជនណាយុវជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យមានទៀតអញ្ចឹងលោក Alonso ពិបាកជាងគេគឺពិបាកអានៅច្រើនកីឡាករនៅច្រើនពេកសម្រាប់ Chelsea នោះនៅច្រើនណាបាទនៅច្រើនឥឡូវទស្សនិកជនចង់ដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមលម្អិតតាក់ទងនឹង Chelsea បន្តិចបាទសួរអរុនថាចៅ Pedro ល្អហ៎ឥឡូវនេះកីឡាករប្រេស៊ីលបាទល្អហ៎ខ្ញុំគិតថាកីឡាករហ្នឹងគាត់ដូចជា inconsistent បាទទម្រង់គាត់អត់ទៀងទាត់អត់ទៀងទាត់ប្រកួតខ្លះល្អក៏ល្អទៅប្រកួតខ្លះពេលខ្លះប៉ះបាល់បានមិនដល់10ជើងក៏មានដែរប៉ុន្តែរដូវកាលថ្មីតាំងពី pre-season tour មកតំបន់អាស៊ីហុងកុងហើយចាប់ផ្ដើមបាទគឺនៅក្នុង Premier League នេះមើលទៅគ្រាន់បាល់គ្រាន់បាល់រកគ្រាប់បាល់បានច្រើនសំខាន់គាត់ដូចជាជាប់ជាកីឡាករដំបូងគេដែលរកគ្រាប់បាល់ប្រកួតបើកឆាកបានលឿនណាពេលលេងមួយ Fulham ហ្នឹងគាត់ចាយពេលតែ11វិនាទីឯងបាទលឿនឥឡូវចេះមួយទៀតចៅ Pedro ហ្នឹងគឺពាក់លេខ9មែនទេបាទលេខ9នេះបាទគឺជាលេខដែលពិបាកជោគជ័យនៅក្នុងក្រុម Chelsea ណាបាទអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថានៅពេលដែលគាត់រកគ្រាប់បាល់បានលឿនត្រឹមតែមិនដល់កន្លះនាទីផងនោះគាត់គេចាត់ទុកថាជាលេខ9ជោគជ័យរបស់ Chelsea មិនទាន់មានកីឡាករណាធ្វើបានទេបាទលេខ9មានអ្នកប្រើច្រើនណារុនអ្នកប្រើច្រើនប៉ុន្តែអត់ទទួលបានជោគជ័យទេឥឡូវខ្ញុំសូមរាប់ជូនណាគាត់គឺជាកីឡាករល្អដំបូងគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពី Jimmy Floyd Hasselbank កីឡាករហូឡង់ដែលធ្លាប់ពាក់លេខ9ហ្នឹងជោគជ័យគាត់ចាក់ចេញទៅអ្នកដែលមកបន្ទាប់មកទៀតឧទាហរណ៍ដូចជា Drogba គាត់ពាក់អាវលេខ11ទេបាទ Diego Costa គាត់ពាក់អាវលេខ19ទេជោគជ័យទេឥឡូវយើងមើលពាក់អាវលេខ9ដែលមិនជោគជ័យគ្រាន់លោកខ្ញុំខួរក្បាលវាភ្លេចអីទស្សនិកជនចេះជាងខ្ញុំចាំជាងខ្ញុំរាប់ជូន Romelu Lukaku ល្អអត់លេខ9ទៅបាទអត់ជោគជ័យទេ Alvaro Morata បាទអត់ជោគជ័យទៀតអូលេងនៅអេស្ប៉ាញល្អអត់ជោគជ័យទេមួយទៀតបាទគឺ Cancelo Higuain កីឡាករអសងទីនអត់ជោគជ័យបាទជោគជ័យទេលេខ9មួយទៀត Radamel Falcao អត់ជោគជ័យទៀតបាទអត់ជោគជ័យ Pierre-Emerick Aubameyang បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំង5អ្នកដែលពាក់អាវលេខ9ហ្នឹងគឺអត់ជោគជ័យជាមួយ Chelsea ប៉ុន្តែគេថា
ចៅពេត្រូបាទគឺអាចជោគជ័យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកគឺជាអ្នកពាក់លេខ9យើងតាមដានអ្នកនរគ្នាណាបាទដូចជាក្រុម Man U អញ្ចឹងអ្នកពាក់អាវលេខ7ពិបាកណាស់គឺមានតែជោគជ័យត្រឹមតែ Ronaldo ទេបាទអ្នកដែលជោគជ័យមាន George Best Eric Cantona David Beckham ក្រៅពីនោះគឺគ្មានទេដល់តែ Ronaldo មួយទេបាទឥឡូវលេខ7នៅ Man U ដូចទុកចោលហ្មងហ៎ទុកចោលហើយអត់មានទេប្រើច្រើនគ្នាអត់បានទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាលេខ9យើងត្រឡប់មក Chelsea ថាលេខ9ឆ្នាំនេះគិតថាល្អហើយដល់ទៅពេលដែលអត់ល្អអញ្ចឹងរុនណាបាទលេខ9ហ្នឹងណាលេខ9ហ្នឹងគេយកទៅឲ្យពាក់ដូចជាខ្សែការពារបំរើវិញដូចជាបាទគឺ Steve Saivel បាទគឺ Colin Boraro Tammy Abraham បាទគឺដែលផ្លាស់ទៅរ៉ូម៉ាអញ្ចឹងណាបាទក្រៅពីហ្នឹងគេហៅថាប្រយុទ្ធប្រអប់ហ្នឹងអត់មានប្រើលេខ9ទេណោះលោកសុករដ្ឋាគាត់ប្រកែគាត់ចាំគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទស្សនិកជនមើលថាចៅពេត្រូយើងតាមដានទៀតថាល្អមិនល្អព្រោះថាការពីប្រកួតនៅ FIFA Club World Cup នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុន World Cup គាត់ក៏ធ្វើបានល្អដែរទម្លាក់ក្លឹបចាស់របស់គាត់ Brazil អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានជោគជ័យជួយឲ្យ Chelsea ឈ្នះ Fulham នៅ London Derby Match នេះគេថាគាត់ជាសញ្ញាមួយថ្មីថាអាចជោគជ័យជាមួយនឹងលេខ9បាទជាមួយទាំងអស់គ្នាបាទចុះជាស្ដីបងប្អូនលេខ7នៅ Man U បច្ចុប្បន្ន Mason Mount អ្នកពាក់បាទអត់បានទុកចោលទេមិញខ្ញុំស្មានទុកចោលបាទតែលេខ7សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទគឺនៅ Mason Mount តែ Mason Mount បើសួរថាជោគជ័យនៅ Man U អត់តន់ជោគជ័យទេបាទមកហ្នឹងគឺអត់សូវបានលេងទៀងទាត់ទេដោយសារតែរបួសបាទរបួសរហូតបាទកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះទិញមកពី Chelsea បាទរុនមើលមានសំណួរទេខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរល្អជាងដល់មាននៅបងប្អូនយើងក៏នៅតែបន្តសួរមកហោហែដែរបាទគឺមានសំណួរដែលគួរចែកម្លែកគ្នាទេបាទបាទច័ន្ទរៈបាទច័ន្ទរៈ BTB បាទ BTB បាត់ដំបងបាទគាត់មកពីបាត់ដំបងណាបាទគាត់ថាបងង៉ែតថាតើក្រុមបិសាចក្រហមមកខ្វះខាតអ្វីខ្លះបើធៀបនឹងរដូវកាលមុនបាទកីឡាករគឺនៅដដែលស្ទើរទាំងអស់បាទឥឡូវហ្នឹងបាទគឺគាត់រើចេញបាទគឺមានគេហៅថាបំរើការពារដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺកាស៊ីមេរ៉ូបានចាក់ចេញហើយកាស៊ីមេរ៉ូចាក់ចេញគាត់បន្ថែមដល់ទៅ3នាក់បាទគឺមានអង់ដ្រេសាន់តូសបាទ Juri Tielemans ហើយនឹងថ្មីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមលើគេកាឡូសបាលីបាហ្នឹងហើយបាទគឺអាចជួយរាំងគ្រាប់បាល់ជួយកាត់គ្រាប់បាល់ជួយកាត់ហ្គេមបារីណាហើយប្រយុទ្ធយើងមើលទៅដូចរុនជំរាបជូនអញ្ចឹងបាទដូចតែនៅស្ទើរបាទនៅស្ទើរបាទសាមដូចពិបាកដែរតែម្ដងដូចសាមហើយទិញនោះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាទិញអត់សូវផុយដូចថាមិនសូវមានលុយឬយ៉ាងម៉េចក្លឹបល្បីប៉ុន្តែអត់សូវចាយដូចពិបាកតាមខ្ញុំដឹងបងតាំងពីលោក Sir Jim Ratcliffe គាត់មកវិនិយោគបាទអញ្ចឹងលោកមានក្រុមប្រឹក្សាមួយនៅក្រុមហ៊ុន Ineos របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការទិញកីឡាករឬក៏វិភាគជើងអីគឺត្រូវឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សានៅ Ineos ហ្នឹងមួយទៀតបាទឆ្លងកាត់មួយហ្នឹងតែមួយខាង Ineos ហ្នឹងគេអូខេបានអាចតម្លាក់កញ្ចប់ទឹកប្រាក់មកចង់ឆ្លងកាត់ច្រើនឆ្លងកាត់ច្រើនធម្មតានៅក្នុងក្លឹបខ្ញុំមិនយល់ទេទស្សនិកជនយល់ជាងខ្ញុំទេគ្រាន់តែដឹងតិចថានៅក្នុងក្លឹបមួយគេមាន Sport Director មួយគេហៅថាយុបច្ចេកទេសខាងមើលកីឡាករហ្នឹងណានៅពេលដែលបាទគឺគ្រូបង្វឹកធំថាខ្វះតំបន់ការពារអ្នកចាំទីបំរើហើយយើងមើលណាឆ្លងតែ Sport Director ទៅគាត់នឹងធ្វើការងារឲ្យហើយប៉ុន្តែដល់តែចង់វាស្មុគស្មាញមកបបាក់ទិញខ្ញុំឃើញអ្នកធ្វើតាម page របស់ menu គាត់មិនសូវមានព័ត៌មាននេះអាប់ដេតថ្មីទេបាទគឺគាត់ធុញដែរខ្ញុំមើលគាត់ណាគាត់គេទៅសំបីតែលោកអូម៉ាបឺរ៉ាដាដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់បិសាចក្រហមយកមកពី Man City ហ្នឹងក៏គាត់ដូចជាមិនមានសិទ្ធិអីសម្រាប់ធំដែរនឹងតែត្រូវឆ្លងលោក Jim Ratcliffe ហ្នឹងបាទហើយលោក Jim Ratcliffe ហ្នឹងគឺតកូល Glazer ហ្នឹងបកគលឲ្យគាត់ហ្មងបាទទោះបីគាត់ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនតិចជាងមែនតែ 25% បាទរាល់ការចាត់ចែងគឺលោក Ratcliffe ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិហ្នឹងហើយបាទគាត់មានសិទ្ធិឲ្យលោក Ratcliffe នេះតាមដឹងគាត់មកក៏គាត់សំបីតែគេហៅថ្លៃ BA ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកតា Alex Ferguson ណាក៏គាត់កាត់ចេញដែរកាត់ចោលបាទគាត់កាត់ចោលមកធ្វើការបុគ្គលិកអីនោះកាត់ចោលច្រើនបាទគាត់កាត់ចោលច្រើនសមគាត់តែគាត់មកគឺគាត់មានដាវកញ្ញាសឹកហ្មងបាទឥឡូវសំបីតែការទិញកីឡាករក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់ដែរបាទបាទអញ្ចឹងពិបាកដែរណោះបាទអរគុណមានសំណួរទៀតទេរុនឬក៏យើងឆ្លងទៅទៀតបាទយើងសំណួរដូចជាបាទបងខាងគុណឆេកគាត់ថាបងនិយាយពីរៀលផងតើអាចលើកឡាលីហ្គាបានទេនៅកាលនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅដល់ប្រធានបទយើងថាតើលោក Special One មកកាន់ទឹកដី Santiago Bernabeu ជាលើកទី2
នឹងជាលើកដំបូងរយៈពេល13ឆ្នាំតើទទួលបានជោគជ័យអត់អាហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រធានបទនេះដែរប្រធានបទចុងក្រោយរបស់យើងឥឡូវយើងយកមកនិយាយត្រឡប់ដាក់ដើមមកបងមកយើងសល់ច្រើនទេបាទឡាមក71ដែរសល់5នាទីទៀតទេណាបាទអត់បញ្ហាចង់មានសំណួរសួរថាតើរៀលម៉ាឌ្រីតបាទគឺទទួលបានជោគជ័យឬយ៉ាងណាបាទគឺជាមួយបាទគឺនៅរដូវកាល2000បាទគឺ26 27នេះយើងមើលចាប់ផ្ដើមពីប្រកួតគឺ6បន្ទុកពេញមែនទេបាទ6បន្ទុកពេញមូលហេតុឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីមូលហេតុហេតុអីបានបាទគឺលោក Florentino Perez ហ្នឹងគាត់មិនទៅជ្រើសរើសយកគ្រូក្មេងៗដែលមានទេពកោសល្យកំពុងតែមានសក្តានុពលមកកាន់រៀលម៉ាឌ្រីតគាត់ចាត់ទុកលោក Jose Mourinho ហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាលោក Carlo Ancelotti ចឹងនៅពេលស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃបាននៅក្នុងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតជាពិសេស Xabi Alonso បាទគឺ Alvaro Arbeloa ពីរនាក់គ្នាឆ្នាំមុនណាក្មេងៗហើយដែលមានសក្តានុពលថាខ្លាំងគឺធ្វើអត់បានទេបបាក់កាច់ចង្កូមណាគឺក្បាលរឹងគេហៅថាពួក Superstar ចម្រុះជាតិសាសន៍នៅកន្លែងហ្នឹងបបាក់ណាដល់តែរកគ្រូប៉កែរកគ្រូប៉កែដែលធ្លាប់បង្ក្រាបបានណាចុះមកខ្ញុំកាត់តិចចឹងវិជ្ជការពិតមែនដែលគេថាព័ត៌មានគេថារដូវកាលមុនហ្នឹង Superstar ដូចជា Vinicius Junior អីហ្នឹងអត់ស្ដាប់លោក Alonso អត់ស្ដាប់ទេបបាក់ហើយគាត់លេងរឹកបែបគាត់បែបចឹងទៅក្រាបហើយលោក Jose Mourinho នេះគាត់ធ្លាប់ប្រក្រាបបាននៅ Chelsea នៅទីក្រុងឡុងកាលពីសម័យបាទគឺ2000ជាងតិចដែលគាត់គឺសម្បូរកីឡាករចម្រុះជាតិសាសន៍កីឡាករចម្រុះជាតិសាសន៍គឺពិបាកប្រក្រាបមែនតើ Inter Milan 2010គឺជាក្រុមដែលសម្បូរកីឡាករសម្បូរជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានជោគជ័យជាមួយនឹង Chelsea គាត់បង្ក្រាបនៅជាមួយនឹង Inter Milan សិតតែជោគជ័យទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់មកកាន់បាទគឺSantiago Bernabeu នេះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យនេះគឺការគិតរបស់ខ្ញុំណាឥឡូវយើងសួរថាជោគជ័យមិនជោគជ័យយើងទៅមើល dressing room មានន័យថាបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់នៅពីក្នុងហ្នឹងមានសំណួរសួរគាត់មួយទេថាតើគាត់ធ្វើការសហការបានល្អជាមួយនឹង Jude Bellingham Kylian Mbappe Vinicius Junior បានល្អដល់កម្រិតណាច្រើនជាងអ្នកទាំងពីរមុនឬយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរមុនដែលខ្ទាតចេញពីតំណែងហ្នឹងគឺអា3ក្បាលហ្នឹងវាពិបាកស្ដាប់ណាបាទពិបាកមែនតើបាទក៏ទៅទោះខ្ញុំនិយាយរឿងតិចប៉ុន្តែវានៅក្នុងន័យកីឡាសបាយទេបាទព្រោះគាត់ big name superstar ពិបាកកែឥឡូវលោក Jose Mourinho ដឹកនាំពីប្រកួតពួកហ្នឹងរកគ្រាប់បានទេចាប់ដើមរកបានមិញVinicius Junior រកបានមួយគ្រាប់ដែរចាប់ដើមរកបានVinicius Junior រកបានមួយគ្រាប់ហើយ Kylian Mbappe hat trick បាទ hat trick ទៀតនោះបាទហើយ Kylian Mbappe សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមកដែរបាទ Kylian Mbappe រកបាន3គ្រាប់យប់មិញនេះបាទគឺធ្វើឲ្យគេជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់រហូតដល់ទៅ100គ្រាប់ហើយបាទក្នុងនោះមានគ្រាប់បាល់តែគេរកបាន88គ្រាប់ហើយនឹងការបញ្ជូន assist នឹង12គ្រាប់បាទអញ្ចឹងសរុប100គ្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមើលសន្ទុះនេះបាទគឺកំពុងតែតាមកំណត់ត្រារបស់ idol គាត់ Cristiano Ronaldo បាទដែល Ronaldo គាត់រកបានជាង500គ្រាប់បងនៅ Real Madrid បាទពីគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បាទអញ្ចឹង Ronaldo ចិត្ត1000គ្រាប់ហ្នឹងគាត់នៅ Real Madrid ហ្នឹងជាង500គ្រាប់ទៅហើយបាទជាង400បាទជាង400ហើយនៅ Champions League អីទៀតបាទអញ្ចឹងគេមើលថាគេមើលមកឃើញថា Mbappe ហ្នឹងអាចនឹងបំបែកកំណត់ត្រា Ronaldo នៅ Real Madrid បានបើសិនគាត់នៅទីនេះយូរបាទនិយាយថាលោក Jose Mourinho គាត់ធ្វើបានល្អជាមួយនឹង AC Porto ជាមួយនឹងក្រុមបាទគឺ Inter Milan ជាមួយនឹង Chelsea ហើយជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid កាលពី13ឆ្នាំមុនដែលគាត់មក Santiago Bernabeu គាត់គឺជាគូប្រជែងរបស់លោក Pep Guardiola បាទអ្នកទាំងពីរអ្នកមួយនៅបាសាមួយទៀតបាទគឺនៅ Real បាទហើយមួយក៏ចាក់ចេញទៅលោកគាត់បានមកកាន់ទូនីកាជាមួយបញ្ចប់នេះហើយក៏ជាប់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City បាទចឹងរឿងរ៉ាវចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោក Jose Mourinho នេះយើងគិតថាគាត់នឹងអាចកែប្រែឲ្យព្រោះថាលោក Florentino Perez គាត់ប្រកែបាទគាត់យកមនុស្សណាដែលប្រកែបង្ក្រាបកីឡាករមិនស្ដាប់បាទកីឡាករបរទេសគាត់មានចិត្តសាស្ត្របាទរៀបចំឲ្យលេងតែម្ដងហើយបាទគឺគាត់ថាគិតថាលោក Jose Mourinho នេះគឺនឹងអាចបាទគឺធ្វើបានបាទគឺដោយលោក Carlo Ancelotti បាទ Carlo Ancelotti ទឹកនាំពីរដងដែរណាបាទពីម៉ាឌ្រីតមុននឹងចាក់ចេញទៅកាន់ប្រេស៊ីលមែនទេបាទបាទឥឡូវគឺជាលើកទី2ហើយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យបាទគឺសម្រាប់លោក Jose Mourinho ដែលជាសំណួរបាទគឺរបស់បាទគឺប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទសម្រាប់ល្អហើយរៀលម៉ាឌ្រីតនេះគាត់ប្រកែកលុយដល់បាទនេះបាទគឺ288បាទ
និយាយទៅចំណូលរបស់គាត់គឺខ្ទង់ billion មកបាទមិនមែន million ទេ billion បាទសរសើរលោកតាប៉េរ៉េសបាទគាត់ប្រកែធ្វើទីផ្សារបាទការទិញលក់កីឡាករហើយការយកកីឡាករល្បីៗមកថតប្រម៉ូទ sponsor brand ហ្នឹងបាទគឺគាត់ប្រកែតាំងពីដើមបាទបាទដូចជាអស់សំណួរហ៎បងបាទមានសំណួរមកដែរតែដដែលបាទចង់ខ្ញុំចង់សួរទៅទស្សនិកជនវិញមួយទៅចង់បាទចង់ក្រោយមួយណាបាទណាបាទចង់ក្រោយមួយមានសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានកីឡាករអង់គ្លេសសម្រាប់ចូលទៅកាន់សេរី A ច្រើនបាទច្រើនពីមុនណាព្រោះថាចេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងយើងបើលេងបាច់ជាប់នៅ Premier League រុនបាទវាលើច្រើនហើយមិនបាច់លេងនៅ Premier League បងសុំកាត់តិចបងបងប្អូនយើងគាត់ថាម៉ៃបងអត់លឺសំឡេងម៉ៃលឺសំឡេងបាទលឺទេបាទគឺលឺទេបាទគឺបាឡាលឺសំឡេងទេបាឡាលឺសំឡេងទេអូខេលឺទេបាទលឺដល់អូខេបាទចង់សួរសំណួរមួយស្រាប់ថាហេតុអីបានឆ្នាំនេះបាទគឺកីឡាករអង់គ្លេសសម្រាប់ចូលទៅសេរី A ច្រើនបាទសេរី A ប្រាក់ខែតិចក៏មិនសូវច្រើនបានទេមែនទេបាទគ្រាន់តែលេងនៅ Premier League ហ្នឹងប្រាក់ខែវាច្រើនហើយនៅ Championship ប្រាក់ខែច្រើនទៀតណានៅក្របទី2បាទហេតុអីបានផ្លាស់ទៅសេរី A បាទផ្លាស់ទៅសេរី A អត់ទេខ្ញុំច្រឡំចុចមិនច្រឡំប៉ាខ្ញុំច្រឡំប៉ាសម្លេងមិនឥឡូវលេងអីហើយខ្ញុំច្រឡំប៉ាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយតិចទៅរុនបកស្រាយបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបកស្រាយតិចរុនដល់បាទបន្ថែមតិចបងគាត់ចង់ដឹងដែរបងគាត់ថានៅតែអត់លឺបងអញ្ចឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសជួយមើលដោយសារតែវាអត់ឃើញមានពណ៌កន្លែងនេះបាទគេលឺទេរុនបាទលឺទេបាទអត់ទេឥឡូវបងយកម៉ៃយើងសិនក៏បានដែរបាទកុំឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ចាំយូរបាទអរគុណបាទលឺទេបាទឡាលឺទេបាទនាទីចុងក្រោយណាអូខេអរគុណខ្ញុំជួយបញ្ចប់តិចចុះឆ្នាំនេះយើងមើល highlight បាទគឺមានដូចជាកីឡាករបាទគឺកីឡាកររបស់ Spurs បាទគឺ Spencer ទៅមួយហើយ Johnston បាទក៏ទៅចូលរួមដែរ Curtis Jones បាទក៏ទៅចូលរួមដែរបាទជាមួយនឹង Inter Milan ពីដើមមានតែ Paul Ing ទេដែលជាកីឡាករអង់គ្លេសបាទគឺទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេរី A អញ្ចឹងណាបាទរុននៅសេរី A នេះបើសិនបើយើងលេងជោគជាំនៅ Bundesliga ជោគជាំនៅ La Liga ជោគជាំនៅ Premier League យើងទៅលេងនៅសេរី A បានទៀតវ័យច្រើនក៏ដោយ30ជាងឡើងក៏ដោយការប្រកួតបែប classic classic មិនសូវបុកមិនសូវញាប់អីទេគឺតែបើលើបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយណាបច្ចេកទេសងាយស្រួលលេងបាទទី1ទី2បាទពួកគាត់ក៏អាចមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញជាជំរឿនដំបូងដែរបើសិនបើគាត់វ័យច្រើនហើយនៅក្នុងអង់គ្លេសអីពិបាកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទប្រកួតប្រជែងមែនតែប៉ុន្តែសេរី A មានគុណផលមួយវាតាក់ទងនឹងធានបទយើងក្រោយថាហេតុអី Premier League ចាយលុយច្រើនអីច្រើនកីឡាករអត់សូវឈ្នះពាន Ballon d'Or ហ្នឹងគឺវាតាក់ទងនឹងការលេងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុង La Liga និង Serie A ហ្នឹងដែរបាទគឺអញ្ចឹងណានៅយើងមើល Premier League ច្រើនចង់ឲ្យបានតែ3នាក់បានតែមើល3នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាបាទគឺដូច Scott McTominay បាទលេងនៅ Man U មានសូវល្អឃើញគេលក់ចេញហ៎បាទលក់ចេញដល់តែលេងនៅ Napoli ល្អហ៎ល្អបងនៅស្រួលលេងគេហៅថាបែប classic មួយបច្ចេកទេសហើយមិនប្រើកម្លាំងខ្លាំងបាទគឺស្គាល់ទៅណាTomori ទៅលេងនៅ AC Milan បាទគឺ Miskan Richard អតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester City ក៏ទៅលេងនៅ Fiorentina Paul Ing Ian Wright អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគឺមានអ្នកថ្មីមក Inter ដូចទិញបានប៉ុន្មានអ្នក3នាក់យកពីអង់គ្លេសមកទាំង3បាទក្នុងនោះមាន John Stone បាទមកពី Manchester City ហើយ Curtis Jones មកពី Liverpool ហើយ Jet Spence មកពី Spurs ហ្នឹងហើយឃើញ3នាក់ហ្នឹងគឺចូល Inter ទាំង3ចូល Inter ទាំង3ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាងាយលេងបាទវាងាយលេងបាទនៅរដូវកាល2026 2027នេះបាទកីឡាករដែលផ្ទេរចេញពីអង់គ្លេសទៅអ៊ីតាលីមានដល់ទៅ14នាក់បងបាទ14នាក់ច្រើនមែនតើគាត់ថាយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺកីឡាករ3នាក់ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញបាទមាន John Stone បាទ Curtis Jones ហើយនឹង Jet Spence បាទទៅ Inter Milan ហើយ3នាក់ហ្នឹងបាទនៅហ្នឹងមានបាទ Fikayo Tomori ដូចបងជម្រាបជូនហ្នឹងបាទទៅអី Harry Winks នេះបាទធ្លាប់លេងឲ្យ Spurs ឥឡូវទៅលេងនៅ Cagliari ដែរបាទទៅ Cagliari បាទ Robin Loftus-Cheek បាទនៅ AC Milan បាទ Trevor Chalobah បាទទៅ Como បាទ Como នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Cesc Fabregas យើងឃើញថាល្អដែរឡើងជើងដែរបាទប្រហែលដោយការហ្នឹងឡើងជើងគូសំបាទ Como
រុនពេលយើងដើមរដូវកាលកន្លងមករុនឯងមានឮព័ត៌មានមួយថាអាសនលតាក់តង Vinicius Junior បាទមែនទេលឺបងហើយចិត្តបានមកហ៎ហើយមិនបានមកវិញដោយសារអីចឹងសំណួរគេសួរថាហេតុអ្វីបាន Premier League មិនអាចតាក់ទង Big Name Superstar លំដាប់ World Class ដូចជា Mbappe ដូចជា Vinicius Junior មកកាន់ Premier League ដោយសារពួកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សម្លឹងរក Ballon d'Or បាទហ្នឹងវាងាយបានជាងនៅក្នុង Premier League Premier League Ballon d'Or តាំងពីយើងគិតមើល Premier League 92 93មកដល់នេះមានតែ Michael Owen Rodri និង Ronaldo បាទហើយពីហ្នឹងកីឡាករនៅកីឡាលីកានៅសេរីអាទាំងអស់បាទ Vinicius Junior ចង់មកប៉ុន្តែមិនមកទេដោយសារវាហេតុផលដូច Mbappe តវង Arsenal Liverpool នៅចង់បានតែក្តីសម័យគាត់ចង់មក Real Madrid បើឈ្នះ Champions League គាត់នឹងបានអា Ballon d'Or ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគេយើងមើលនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយច្រើនអស់មកនោះបាទដល់មកមករៀងលឿនតិចអូប្រធានបទយើងឃើញបងប្អូនយើងបាទគាត់តាមដានច្រើនបាទមានសំណួរច្រើនតែឥឡូវនេះបាទសំណួររបស់គាត់គឺដូចអស់ដែរហើយបាទហើយសំណួរក៏វាពាក់ព័ន្ធសំណួរដដែលដែលបងបានឆ្លើយហើយដែរហើយយើងអរគុណថ្ងៃដំបូងណោះបាទថ្ងៃដំបូងបាទហើយយើងសប្តាហ៍ក្រោយយើង live ម៉ោងណាពេលណានៅពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធី55 Football Podcast របស់យើងបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីសប្តាហ៍នេះទៅបាទយើងកំណត់យករៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះបាទម៉ោង 11:30 នាទីដល់ម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃត្រង់ណោះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាមដានបាននៅលើ page បងផ្ទាល់ម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងលាតំងហើយនិយាយច្រើនពេកហើយបាទច្រើន